آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں تمیز الدین۔ کووڈ-19 سے شفا یاب ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 94.98% ہو گئی ہے۔ چابہار بندرگاہ کے مشترکہ استعمال کے بارے میں بھارت، ایران اور ازبکستان تینوں ملکوں کے ورکنگ گروپ کی آج میٹنگ ہوگی۔ اتراکھنڈ کے کسانوں نے نئے زرعی قوانین کی حمایت کی ہے۔ ریلوے نے غیر ریزرو ٹکٹوں کے بارے میں خبروں کو غلط قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ گاڑیاں پوری طرح ریزرو طریقے پر چل رہی ہیں۔ RTGS کے ذریعے اب رات دن رقم منتقل کرنے کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ دریاؤں کو صاف کرنے کی بھارت کی کوششوں کی بین الاقوامی بینک نے حمایت کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کووڈ-19 سے شفا یاب ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 94.98% ہو گئی۔ مزید 30,605 مریضوں کو اسپتال سے چھٹی دینے کے بعد روبہ صحت ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 93,88,159 ہو گئی۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے 27,071 نئے مریضوں کی اطلاع ملنے کے بعد مریضوں کی مجموعی تعداد 98,84,100 ہو گئی۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 336 اموات کی خبر ملنے کے بعد اموات کی کل تعداد 1,43,355 ہو گئی۔ طبی تحقیق کی ہندوستانی کونسل کے مطابق کل تک 15,45,66,990 نمونوں کی جانچ کی جا چکی تھی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر جناب پرکاش جاوڑیکر نے کہا ہے کہ بھارت نے کورونا وائرس سے بخوبی نمٹا ہے۔ وہ نئی دلی میں مختصر فلموں کے بین الاقوامی کورونا وائرس فیسٹیول سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب جاوڑیکر نے کہا کہ اس وبا کو وزیر اعظم نریندر مودی نے جنوری میں ہی بہت جلد پہچان لیا تھا اور اسی وقت ضروری اقدامات کیے گئے، تاہم اسے کامیابی کے ساتھ کنٹرول کرنے اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے پورا سال لگ گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کا بین الاقوامی فلمی میلہ اگلے سال 16 جنوری سے 24 جنوری تک گوا میں ہائیبرڈ انداز میں ہوگا۔ اتراکھنڈ کے کسانوں کے ایک وفد نے کل نئی دلی میں وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر سے ملاقات کی اور نئے زرعی قوانین کی حمایت کی۔ وزیر زراعت نے ان قوانین کی حمایت کے لیے کسانوں کا شکریہ ادا کیا۔ نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے جناب تومر نے کہا کہ کسانوں نے ان قوانین کو سمجھا ہے، انہوں نے اپنے نظریات پیش کیے اور اس کی حمایت کی۔ کسانوں کا ایک تیسرا گروپ تھا جس نے جناب تومر سے مل کر ان زرعی قوانین کی حمایت کی ہے۔ حالیہ زرعی قوانین سے متعلق غلط فہمی اور بدگمانی کو دور کرنے اور زرعی شعبے میں حکومت کی جانب سے شروع کی گئی تاریخی اصلاحات کو اجاگر کرنے کی غرض سے بھارتیہ جنتا پارٹی آج اتر پردیش میں ایک خصوصی مہم شروع کر رہی ہے۔ ریاست میں کسان سمیلنوں کا اہتمام کیا جائے گا اور یہ سلسلہ 18 دسمبر تک جاری رہے گا۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن آج نئی دلی میں 2021-22 کے مرکزی بجٹ کے بارے میں اعلیٰ صنعت کاروں کے ساتھ صلاح مشورہ کر رہی ہیں۔ یہ اس طرح کا پہلا صلاح مشورہ ہے۔ میٹنگ میں دیگر اعلیٰ حکام کے علاوہ خزانے کے سیکریٹری ڈاکٹر AB پانڈے، DEA کے سیکریٹری ترون بجاج، اعلیٰ اقتصادی مشیر KV سبرامنیم بھی موجود ہیں۔ ہمارے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ کئی سال سے وزارت خزانہ بجٹ سے پہلے صنعت و تجارت کی انجمنوں، کاروباری تنظیموں اور ماہرین سے مشورہ کرتی رہی ہے تاکہ سالانہ بجٹ کے لیے ان کی رائے معلوم کی جا سکے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل گجرات میں کچھ کے علاقے دھوردھو کا دورہ کریں گے، جہاں وہ کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ ان میں کھارے پانی کو صاف کرنا، ہائیبرڈ انرجی پارک اور دودھ کی پروسیسنگ اور پیکنگ کا پلانٹ بھی شامل ہے جو پوری طرح خودکار ہوگا۔ مانڈوی میں کھارے پانی کو پینے کے قابل بنانے کا پروجیکٹ
गुजरात सरकार की तरफ से उठाया गया एक अहम कदम है। इस प्लांट से रोजाना 10 करोड़ लीटर पानी साफ किया जा सकेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। रेलवे की वजारत ने गैर रिजर्व टिकट जारी किए जाने से मुताल्लिक खबरों को गलत करार दिया है और बताया है कि तमाम रेलगाड़ियों में सिर्फ रिजर्वेशन वाले अफराद सफर कर रहे हैं। वजारत ने एक बयान में ये वजाहत भी की है कि फेस्टिवल स्पेशल और कोलोन स्पेशल समेत सभी रेलगाड़ियों को पूरी तरह रिजर्व चलाने की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। बयान में मजीद कहा गया है कि जोनल रेलवे को कुछ जोनों में चलने वाली महदूद तादाद में मुसाफिर गाड़ियों और मुजाफाती गाड़ियों के लिए गैर रिजर्व टिकट जारी करने की इजाजत दी गई है। रिजर्व बैंक ने ऐलान किया है कि आरटीजीएस के जरिए अब रात दिन रकम मुंतकिल करने की सहूलत हासिल होगी। यह ऐलान रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया। अपने एक ट्वीट में उन्होंने बताया कि कल रात से इस पर अमल शुरू हो गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यह भी कहा कि भारत दुनिया के उन चंद मुल्कों में शामिल हो गया है जहां पूरे साल रात दिन आरटीजीएस का निजाम काम करता है। पहले महीने के दूसरे और चौथे हफ्ते को छोड़कर औकात-ए-कार में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक आरटीजीएस के जरिए लेन देन किया जाता था। बैनुल-अक़वामी बैंक ने दरियाओं को साफ सुथरा बनाने की भारत की कोशिशों की सताइश की है। तामीर-ए-नौ और तरक्कियात के बैनुल-अक़वामी बैंक के सफाई सुथराई और पानी के शोबे के आला माहिर का कहना है कि बैंक को भारत की तरफ से किए गए सभी कामों पर फख्र है। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले किसने ये सोचा होगा कि 55 करोड़ अफराद मुल्क में खुले में रफ़ाए हाजत करना बंद कर देंगे। चाबहार बंदरगाह के मुश्तरका इस्तेमाल के बारे में भारत, ईरान और उज़्बेकिस्तान तीनों मुल्कों के वर्किंग ग्रुप की आज वर्चुअल तरीके पर मीटिंग होगी। एक बयान में वजारत खारजा ने कहा कि भारत राहदारी बंदरगाह के तौर पर चाबहार का इस्तेमाल करने की उज़्बेकिस्तान की दिलचस्पी का खैर मकदम करता है। उसने ये भी कहा इससे खित्ते की कारोबारी और ताजिर बिरादरी को इक़्तिसादी मौके फराहम होंगे। उज़्बेकिस्तान के अलावा वस्ती एशिया के दूसरे मुल्कों ने भी इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने में दिलचस्पी का इजहार किया है। बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक राब आज से भारत के 4 दिन के दौरे पर हैं। नई दिल्ली में अपने क़याम के दौरान जनाब राब कल वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ 2 तरफ़ा इलाक़ाई और बाहमी दिलचस्पी के बैनुल-अक़वामी उमूर पर बातचीत करेंगे। वो माहौलियात के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर और वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल के साथ भी सरकारी मीटिंग करेंगे। वो बेंगलुरु भी जाएंगे जहां वो जुमेरात को कर्नाटक के वज़ीर आला से मुलाकात करेंगे। भारत और बरतानिया के दरमियान 2004 से कलीदी नौयत की साझेदारी है और मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक में इजाफा हुआ है। जापान के वज़ीर आज़म आज कोरोना वायरस से मुताल्लिक एक मीटिंग की सदारत करेंगे और मुल्क में कोरोना के बढ़ते इन्फेक्शन को रोकने के लिए सफर से मुताल्लिक सब्सिडी प्रोग्राम पर मजीद बंदिशें आयद की जा सकती हैं। वज़ीर आज़म के दफ्तर का कहना है कि जनाब सुगा राजधानी टोक्यो और नगोया के लिए सफर मुहिम पर आर्जी तौर पर रोक लगा सकते हैं। जनूबी कोरिया ने राजधानी सोल और अतराफ के इलाकों में कल से स्कूलों को बंद करने का हुक्म दिया है। खास खबरें एक बार फिर। कोरोना 19 से शिफायाब होने वालों की शरह बेहतर होकर 94.98% हो गई है। चाबहार बंदरगाह के मुश्तरका इस्तेमाल के बारे में भारत, ईरान और उज़्बेकिस्तान तीनों मुल्कों के वर्किंग ग्रुप की आज मीटिंग होगी। उत्तराखंड के किसानों ने नए ज़रई क़वानीन की हिमायत की है। रेलवे ने गैर रिजर्व टिकटों के बारे में खबरों को गलत करार दिया है। उसने कहा है कि गाड़ियां पूरी तरह रिजर्व तरीके पर चल रही हैं। आरटीजीएस के जरिए अब रात दिन रकम मुंतकिल करने की सहूलत फराहम कर दी गई है। दरियाओं को साफ सुथरा करने की भारत की कोशिशों की बैनुल-अक़वामी बैंक ने हिमायत की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।